کہ ہم نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے، ہم بھی اسی طرح دعویٰ کرتے ہیں جس طرح داؤد دعویٰ کرتا ہے کہ خدا کا روح، خدا میرے ساتھ ہے، اور ہم بھی اپنا ہاتھ دکھا کر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ ہم دیکھیں گے دونوں مل کر۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں چند لمحوں کے لیے۔ میرے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیری حمد ہو، تیری جے کار ہو میرے خداوند، زمین و آسمان کے مالک، زندہ خدا کے بیٹے یسوع، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری ہم تیری جے کار کرتے ہیں میرے خداوند۔ ساری عزت سارا جلال ہم تیرے نام کو دیتے ہیں، کیونکہ خدا تو ہی اس لائق ہے کہ ہم تیرے قدموں میں جھک کر سجدہ کریں اور ساری عزت سارا جلال تیرے نام کو دیں، کیونکہ خداوند تو جلالی ہے، تو قدرت سے کام کرتا ہے، تو ہم پر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، ہمیں سنبھال لیتا ہے، ہمیں گرنے سے بچاتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے، ہمیں طاقت بخشتا ہے میرے خداوند۔ تیرا شکر ہو خداوند، آج کا زندہ کلام تو ہم پر آپ کے شعلوں میں نازل کر، اور خداوند میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں تیرے حضور میں جھک کر کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں تیرے قدرہ سا خاتم ہوں، جو کچھ بھی خداوند پاور قوت مجھے ملتی ہے وہ تیرے قدرت والے نام کے وسیلہ سے خداوند تو ہی بولنے کی قوت دیتا ہے اور الفاظوں کی اچھی ترتیب دیتا ہے میرے خداوند۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند، مجھے اپنے ہاتھوں میں لے، اپنا خون مجھ پر مسا کر اور مجھے بولنے کی قوت تیرے عظیم اور قادر نام سے، آمین۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی کیا کہہ رہا ہے۔ خداوند کے حضور میں جھکا اور اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ میں ہمیشہ خداوند کی شفقت کے گیت گاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفاداری کا اعلان کروں۔ وفادار وہی ہوتا ہے اس کے ساتھ جو اسے شخصی طور پر جانتا، پہچانتا اور پھر ہی اپنی وفاداری کا وہ اعلان کرتا ہے، جیسے ہم نے کیا اپنا ہاتھ اٹھا، ایسے ہی داؤد نبی کی زندگی کے بارے میں آپ دیکھیں تو وہ لڑکپن سے، بچپن سے خدا کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنا اس کا بھروسہ خدا پر قائم ہے۔ وہ بچپن سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی خدا کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اور وہ کیا کام کرتا تھا داؤد نبی؟ بھیڑ چراتا تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والا، بکریاں چرانے والا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہو، یہ گاؤں میں تو اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، مگر شہروں میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس نے بکریاں پالنے کا کام کیا، ایک چرواہے کا کام وہ کرتا تھا، اور وہ جنگلوں میں بھٹکتا رہتا تھا، اپنے جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو لے کر سنسان علاقوں، اور وہاں وہ کلام مقدس میں لکھتا ہے زبور میں کہ کئی دفعہ، کئی بار جب وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا تو ریچھ، شیر، جوان شیر ان کے اس کے بچڑوں، جو بچے ہوتے ہیں نا بھیڑوں کے بچے برے، ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے، اور وہ لکھتا ہے کہ میں ان کے پیچھے بھاگ اٹھتا تھا، دوڑتا تھا، اور جا کر شیر کے منہ سے برے کو چھڑانا، یا ریچھ کے منہ سے۔ ریچھ آپ کو پتا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کوئی اس جگہ پر کھڑا ہو تو چھت تک اس کی لینتھ، وہ جگہ اتنے بڑے ہوتے ہیں، اور شیر بھی اتنے جوان ہوتے ہیں، تو وہ ایسے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تو ان کی لینتھ چھت تک پہنچ جائے۔ تو ایک جوان بچہ 12-13 سال کا چھوٹا، جیسے یہ داؤد ہے، اس کی بھی اتنی ہوگی، اتنی ایج میں اتنی اس کے اندر ہمت، اتنی اس کے اندر جرأت، اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ تو بتا سکتے ہیں؟ ہاللیلویا! کیونکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ ہم بھی دعوت کرتے ہیں
जब हमसे पूछा जाए तो हम भी दावा करते हैं कि यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ है, वो अपने वादों में सच्चा है। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं या नहीं, आज हमने इस बात को देखना। दाऊद नबी ऐलान कर रहा कि खुदा मेरे साथ है और मैं पुष्ट दर पुष्ट उसकी वफादारी का ऐलान करूंगा। ये ऐलान है कि जब वो बड़े बड़े काम करता है, ये उसकी वफादारी का ऐलान है कि खुदा उसके साथ है। हमने भी कभी कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसा हमारी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा हुआ हो जिससे दुनिया जाने, जिससे हम उसका ऐलान करें कि ये खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ है और ये उसकी वजह से ये मौजज़ा मेरी जिंदगी में हुआ, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ है। दाऊद नबी इस बात का ऐलान करता है और वो अपने कलाम में लिखता है कि मैं उन बरों को उनके जबड़ों से छीन कर ले आता और यहाँ तक खुदा उसके साथ था कि सारी कुदरत, सारी कुव्वत खुदा की उसके साथ काम करते थे। आज आप में से कौन है इतना दलेर, तो बता सकता है कि कुत्ते का मुकाबला करे, शेर रिश्ते तो बड़ी दूर। जिस गली में एक कुत्ता बैठा होता है ना, वो गली बदल जाते हैं, रास्ते ही बदल जाते हैं। कुत्ता है चलो क्यों दी आए पावे 6 गली टप के आना पड़े, एक कुत्ते से हम घबरा जाते। और वो रीछ और शेरों के मुंह फाड़ कर अपनी ताकत लगाता था और चीर के रख देता। ये उसने अपने कलाम में लिखा है कि जब खुदा मुझे जोर बख्शता है, जब वो मेरे साथ होता है और मैं रीछ को, शेर को जबड़ों से लेकर उसकी पूंछल तक ऐसे चीर कर 2 टुकड़े कर, ये है उसकी वफादारी का ऐलान करना और वाज़ेह तौर पर बताने कि खुदा मेरे साथ है। हम तो एक कुत्ते से घबरा जाते। छोटी नस्ल का आपने देखा होगा, व्हाइट कलर का मवेशी, अगर वो बैठा तो उससे भाग जाते हैं और वो इतना तेज होता है, वो इतनी इसकी स्पीड होती है, जब वो आपके पीछे भागता है ना, वो तो दूसरी गली में होता है, आप छठी गली में होते हैं, इतनी स्पीड आ जाती है। मतलब कि कुत्ते से हम भाग जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं यीशु हमारे साथ। कितनों ने हाथ उठाया था? मत सुनवाए, बताए। जब यीशु हमारे साथ होता है ना, तो कुत्ता तो बड़ी मामूली बात है, तो रीछ, तो शेर, तो भेड़िया, यहाँ तक कि मौत भी हमारे सामने आ जाए तो हम नहीं घबराते। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दाऊद नबी को उसके बाप ने कहा कि जंग में जा, अपने भाइयों को खाना देगा। तो वो खाना लेकर चले गया। तो जब जंग में गया तो वहाँ फलस्तीनियों में एक जाति जुरियल नाम का, और इतना उसका कद था कि वहाँ के जितने सूर में थे जवान 7-7, 7.5 फुट तक के भी उस वक्त इंसान हुआ था, इतने वो जवान थे। तो जाति जुरियल उनमें सब में इतना जवान था कि वो सब के सब उसकी कमर तक आते। फर्ज करें यहाँ तक हम सब हों तो छत के साथ किसी का सर लगता तो वो हमने अलग ही नजर आए। ऐसे ही जाति जुरियल उन सब में नजर आता है और वो ललकारता है इसराइलियों को, यहूदियों को ललकार कर कहता है कि कहाँ है तुम्हारा खुदा जिसके नाम से तुम आते हो, निकलो बाहर, मैं तुमको चीर कर रख दूंगा। वो इतने बड़े बड़े अल्फाज बोलता था, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और जितने भी इसराइल में सूर में थे उस वक्त जो जंगी थे, जैसे हमारी फौज है, उस वक्त ऐसे एक कबीलों की शक्ल में फौज की तरह, एक पुलिस की तरह एक लश्कर बनाते थे जिसे कमान करने वाला उनका सरदार होता था, और पूरे जब भी जंग करने जाते पूरा जत्था जाता। तो वो कितने हजारों के हिसाब से लोग थे जो उस एक शख्स से डर रहे थे और उसका मुकाबला नहीं कर, बातें सुन रहे हैं, दान दान सुन रहे हैं।
वो बड़े बड़े अल्फाज बोल रहा है, यहाँ तक कि वो इनको लूबड़ियाँ कह रहा है तो तुम लूबड़ियों की तरह छुप गए, निकलो मेरा मुकाबला करो। उस एक शख्स की वजह से जो फलस्तीनी थे वो भी उसके साथ मिलकर इसराइल पर लान तान कर नारे लगा रहे हैं जोश के साथ और उनको ललकार रहे हैं। तो जब ये दाऊद नबी ने इस बात को सुना कि ये ना मखतून ये कौन होता है जो हमारे जिंदा खुदा पर लान तान करे, हम पर लान तान करे, ये हमें ललकार रहा है, मैं इसका मुकाबला। और वो एक छोटा सा बच्चा और खुदा के कलाम लेके वो बहुत खूबसूरत था।